अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अल-फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिम लिमा सबक़ अन्नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या क़ुद्वती या मौलाई या हबीबल्लाह। इमा दे आस्थाने व दे पीरखाने चश्मे चिराग दगे मजलिस सदर नशीन मोहतरम पीर साहिब मानकी शरीफ अवदलता बदी मजलिस के नास्त गणशमेर उलमाए किराम मशाइख निज़ाम हुफ़ाज़ कुरान मुफ्तियान निज़ाम और दिले इदारे सनद याफ्ता और फैज़ याफ्ता फाज़िलान और आगलियो टोलो मशरान ज़मानान पश्कानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ वख़्बल बांदे माता चिसा खैर मिलाओ दे और सा शेख कमाल मा सरश्ता राटूल दे दगे दगे मदरसे फैज़ान व बरकत दे कदमा को में कोताहियानी दी खामियानी दी आगाज़मा खुदी और इख़्वल उस्ताद से अल्लाह ताला दे उनका सेहत वर्की और अभी सायदे पमुल्ला वानिदे पर कायल व दायम लगी लेवलना आखिर कोई हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाने विचे मन अल्लमनी हरफन फहुव मौलाया जमाता चा यो हर्फ और यो कलिमा हम वेला अगदमा मौला दे ज़दा गुलामिमा और जबिया चा टूल हुरूफ और टूल कलिमात चरता नज़दकड़ी नबी आगे दे सरा आगता आकावे लो मालिक वाली बदी के सद शर्म और आर खबर निश्तरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद से देवजना दावत वजूद देवजना दावीद कोशिशुन देवजना योडीर गंशमेर दुनिया का खैर में लाशवेदा रणा में लाशवेदा इल्म में लाशवेदे औदा इदारे उलमा व बहार उनका उतासु तख्कारी दा चलता देवी उरज़ी याद यवीश को याद दरियो रज़ू याद दरियोश को याद योम्याश याद योकाल किसा खबर न दा उस्ताद से शिकुमे उरज़ीना बंदियाल शरीफना बन मनरा गमीरी हुकुमे उरज़ीना चागा इख़्वल उस्तादानो नज़दकरा करेगा यागे उरज़ीना दुई इख़्वल दर्स और तदरीस और आगा फैज़ और इल्म जोड़ता मिलाओ शवे और मख्ते रसूल दपारा इख़्वल उमर लम्हा लम्हा वक़फ़ करेगा उर्दू के में लिखी कि नक्श है सपना तमाम खूनी जिगर के बगैर देखिए दिसड़ी भी नहीं अभी वर्कड़ी दी खपल मेहनत और बाल निकले दे और या दा बहार चले दा जोड़ शवे दे और माता मालूम ला जागा सबक वावा किताब सासे नवी कि कुम मुदरिस कि सबई सबक लुली तालिबानों का शागिर्दानों का और शपे देगा किताब उन पूरे मुतालिया उनकी
دا په لویو ګناهونو کې یو ګناه ده هغه سبقونه چې سبا به وروسته ټوله شپه مې هغې ته تیاری کړي چې زه په داسې اسلوب او داسې طریقه باندې دې طالب علم ته ووایم چې هغه د ما هغه خبره هغه ذهن ته ورکوزه شي او بیا هغه له خدای پاک داسې یو علمي برکت ورکړی دی زه کله کله چېرته د احادیثو کتابونو کې کوم حدیث د ما د نظر نه تیر شي تاسو یقین وکړئ چې په هغه حدیث باندې چې د استاد صاحب کوم تقریر هغه وخت کې کړی و هغه حدیث هغه تقریر ورسره په ذهن کې حاضر شي لکه چې پرون یې راته ویلی او پرون یې راته دا زده کړی دی سبحان الله دا اخلاص وي چې کله یو عمل کې اخلاص راشي هغه اخلاص سره دا تاثیر پیدا شي چې شل کاله او دېرش کاله پس هغه کتاب هغه ځای کې کولاو کې هماغه د استاد د هغې د ورځې هغه سبق چې دی دا درته راوخامخ شي خو ما د ویلو مقصد دا دی چې دا د هغوی محنتونه دي د هغوی کوششونه دي هغه یو اردو یو شاعر دی هغه چېرته شپې څه لیکل کول لیکوالو نو مومبتي ځان ته لګولې وه هغه مومبتي لګېدلې وه او لږه لږه تویېده او څڅېده هغه ورته وایي چې ای شمع تجھ پہ رات باری ہے جس طرح اے مومبتی تا باندې چې دا نن شپه څومره ګرانه ده چې ویلې کېږي او ختمېږي ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح دا خدا یو شپه ده تېره به شي ما ټول عمر په دغه کار کې تېر شوی دی یو داسې شخصیت چې د هغه صبایي او بیګایي غرمه او ماښام دا په قال الله قال الرسول کې تېر شوی که هغه په روډ باندې رواني په روډ باندې چېرته ښایسته پلاټ ویني د خلکو لالچ دا وي چې په دغه پلاټ باندې کارخانه جوړه کړمه پلازه جوړه کړمه کور ځانله جوړ کړم محل ځانله جوړ کړم استاد صاحب چې چېرته ښایسته ځای ولیده وایي چې کاش چې په دغه ځای کې یو ښکلې مدرسه جوړه شوې ټول د هغه سوچ د هغه فکر د هغه شعور او هغه اوب چې دی دا د الله تعالی د دین او د خدمت سره الحمدلله د هغې الله تعالی هغوی له دا میوه او دا ثمره ورکړه چې زما غونده ډېر دا کورسو کې چې ناست دي په خپل ځای باندې د مدرسو خاوندان دي مدرسین دي بزرګونه شاګردان دي دغه ټولو ته دا علم او دین د دوی د طرف نه ملاو شوی دی او داسې نه ده چې صرف څنګه چې مولانا عبدالعلیم صاحب وفرمایل چې دا غوندې صرف د نن د استاد صاحب خبره ده استاد صاحب د خپل نسل دریم کسو فضل منان صاحب چې دی او فضل رباني صاحب او فضل قیوم صاحب دا د خپل نسل څلورم نسل دی او الحمدلله اوس د فضل منان صاحب بچو ته ګورم پیغا پکې واده وم الله تعالی ډېر مبارک او بختور کړي هغې ته چې ګورو الحمدلله هماغه د باباجي صاحب د مته مولانا صاحب رحمت الله علیه هغه رنګ هغه علم هغه فقاهت هغه تقوا هغه د قادریت نسبت هغه ټول پکې ښکاره دی او ظاهر دی او انشاءالله تبارک وتعالی مونږ هم الحمدلله په دې باندې فخر دی چې د دوی د خاندان سره د مونږ هم دا څلورم پنځمه پیړۍ ده چې دا نسبت او دا تعلق مو ورسره دی زه په دې موقع باندې چې کوم علما فارغ شوي دي هغې علماو ته مبارکي ورکوم او دا به ورته ووایم چې تاسو ته چې کوم کار حواله دی
کومه ذمہواری حواله ده هغه ذمہواری د دعوت الى الله ده الله تبارک وتعالى طرفتا خلق راغللو ذمہواری ده او دا هغه ذمہواری یو درنه ذمہواری ده د هغې ډېرې زیاتې تقاضې دي د هغې ډېر زیات ضرورتونه دي د هغې ډېر زیات مطلوبات دي پکار دي د هغه ټولو خبرو مونږ خیال وساتو او په طور خاص الله تبارک وتعالى د دغه امر چې ادعو الى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة الله تعالی دین طرف ته چې کله څوک راغلی په حکمت سره به راغلی والموعظة الحسنة او چې د نصیحت خبره کوي په خوږ انداز کې به کوي وجادلهم بالتي هي احسن او کچرې د مناظرې د بحث په دلیل سره د خبرو مقراله نو هغه په داسې طریقه سره چې ټولو نه غوره او بهترین طریقه وي هغې باندې ورسره خبره وکړم نن خو زمونږ منبرونه زمونږ محرابونه د خطیبانو ژبې اور راغورځوي د خپلو ژبو نه نه دا منبر او دا محراب د تکفیر لپاره نه دی دا منبر او دا محراب د تدلیل لپاره نه دی دا منبر او دا محراب د تفسیق لپاره نه دی چې دې نه به خلک کافر جوړي گمراه به جوړي فاسق به جوړي دا منبر او دا محراب استاد تشریف راوړ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت و جماعت حضور امام المدرسین حضور امام المدرسین عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت نعرہ رسالت نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد زندہ باد پخپلو زرینو باندې کینه پخپلو زرینو بسم الله کینه جی کینه په تشریف کینه جی کینه بسم الله ول استاد محترم تا ټول کینه جی ټول کینه الله تعالی دې تا د دین د خدمت لپاره د درس او تدریس لپاره د اعلان کلمت الحق لپاره وګړو ژوند او صحت او عافیت ورکړي زما دا وی چې دا منبر دا چې اور ورځي د ژبونه د تکفیر او د تفسیق او د تدلیل لپاره نه دی دا منبر فاسقان لارې له راوستلو لپاره دی ګمراهان په صحیح لاره باندې اچولو لپاره دی د کفارو اسلام ته د رابللو لپاره دی د څو ورځې مخکې بهر پاکستان نه په مصر کې یو شیخ سره ناست وم نو هغه له څوک راغی خبره ما ډېره خوښه شوه هغه له څوک راغی ورته ویې چې فلانکي صاحب چې دی فلانکي مولانا صاحب فلانکي شیخ دا باره کې دا وایي چې دا د ده اعمال د شرک دي او دا مشرک دی او کافر دی نو هغه پرې وخندل او سر یې ښکته کړ بیا هغه ورته وایي چې تاسو د هغه په باره کې څه وایئ هغه ورته وایي چې هغه چې ما باره کې څه دي دا خپل جملې د هغه لپاره کافي دي خو که زه هم درته کافر ووایم نو بیا په ده کې او په ما کې فرق څه شو چې دی ما ته کافر وایي او زه بیا ده ته کافر وایم بس د ده چې کوم څه وویلې او ما په باره کې و د هغه شي ځای ما کې نو دومره خبره د ما لپاره د ده لپاره کافي ده حاضرینو دا دین په ابلاغ کې په دعوت کې په رسولو کې دا شفقت غواړي دا نرمي غواړي دا حسن خلق غواړي
قرآن پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت هارون علیہ السلام تا د فرعون د پاره د فرعون نغټ کافر په مخ د ځمکه نه دی تیر شوی چا چې د الله سره د مقابلې دعوا د خدای دعوا کړې وه ورته الله تبارک وتعالی فرمایي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته اذهبا الى فرعون انه طغى تاسو ورشئ فرعون هغه سرکشي اختیار کړې ده اور سره ورته فرمایي وقولا له قولا لینا ورشئ چې خبره ورته کوي نرمه خبره ورسره وکړئ بس ټکې خبرې ورسره وکړئ خوږې خبرې ورسره وکړئ چا فرمایلی دي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر غره کې لاره وباسي پستي اوبه هغه اوبه چې بلکل پستي دي هغه په غره کې لاره وباسي نو تاسو ما دا خواست دی چې کوم الله او د الله رسول اسلوب د دعوت مقرر کړي دي هغه اسلوب د دعوت هغې خپلول پکار دي په هغې باندې تلل پکار دي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل او حضرت ابو موسی اشعری چې کله یمن ته لیږي یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا تاسو خلکو ته اسانتیا خبرې وکړئ د سختۍ خبرې ورته مه کوئ د زیري خبرې ورته وکړئ نفرتونه په خلکو کې مه خوروئ دا طریقه او دا اسلوب ورته حضور صلی الله علیه وسلم وښایي او په خپله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته په دوو خبرو کې اختیار میلاو شوی چې دوو خبرو کې یو خبره خپله کړي فرمایي چې الا قبیله ایسرها چې کومه په هغې کې اسانه خبره وه هغه به یې خپله که ما لم یکن اسما چې ګناه به نه وه چې ګناه به نه وه د ټولو نه هغه اسانه خبره به یې خپلوله خلکو ته اوس په وخت کې په دغې ماحول کې ضرورت د دې خبرې دی چې هغه مونږ او تاسو د خلکو سره د هغوی په عقل په اندازه د هغوی په سوچ او په فکر په اندازه د هغوی په مزاج په اندازه حضور خو تر دغه پورې فرمایي چې که یو وخت کې یو سړی حق خبره هغه باندې سخته لګي په هغه وخت کې ورته مه کوه د بل وخت انتظار وکړه چې کوم وخت ته د هغه ذهن او سوچ برابري او بیا ستا دا خبره قبوله کړي د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه تبلیغ کې په طریقه د ارشاد کې داسې نشته چې هر وخت د هر قسم خلکو سره یو شان خبرې کړي نه خلکو ته به کتل او د هغوی د عقل د هغوی د سوچ د هغوی د اندازې مطابق خبرې به کولې کله کله به صرف په اشاره کې خبره خلاصه کړه چې علما به ناستو پورې خلک به ناستو کله کله به تصریح ورباندې وکړه کله کله به د هغې عملي مثال ورکړه د زنانه به د زنانو د عقل مطابق خبرې به ورسره کولې که ماشومان به د ماشومانو د عقل مطابق به خبرې ورسره کولې حاضرینو ما د علماو ته دا خواست دی چې دوی کله خبرې کوي ما یو ځل چېرته امریکا کې وو نو هغه ځای کې یو پاکستانی و هغه راپورته شو ماته ویې چې دلته د مونږه علما چې کومې خبرې کوي دا علما خو یا د اسمان نه پورته خبرې کوي یا د ځمکې نه لاندې خبرې کوي دا اسمان او په ځمکه کې چې منځ کې چې کوم شی دی د هغې نه خو خبرې نه کېږي د خلکو چې کوم موضوعات دي خلک چې کومې خبرې غواړي خلک چې کومو مشکلاتو سره مخ دي خلک چې کومو تکلیفونو او ستونزو سره متوجه دي د هغې مطابق خبرې کول نوي نوي موضوعات په نوو نوو خبرو باندې روشنایي اچول استاد صاحب هغه بنیاد د علم تاسو له درکړه دا اوس خورول دا اوس خپرول دا خلکو ته رسول دا یې مونږ او تاسو ډیوټي ده
او ذمہ داری ده چې دا دین په ښه طریقه سره خلکو ته ورسوو. دا یو تاثر د اسلام په باره کې دی چې دا چېرته په زور راغلی دین دی. دا دین په زور باندې نه دی راغلی، دا په اعلی اخلاقو باندې راغلی دی. دا دین په سختۍ سره نه دی راغلی، دا په نرمۍ او په شفقت سره راغلی دی. لا اکراه فی الدین، د دین په معامله کې چا باندې جبر او تشدد نشته، چا ته بدګویي او کنځل کول نشته. دا دین راغلی دی په نرمۍ سره راغلی دی، په تبلیغ سره راغلی دی، په واعظ او نصیحت سره راغلی دی او په اعلی اخلاقو پیش کولو سره راغلی دی. خواجه معین الدین چشتي رحمت الله علیه هندوستان ته راغی، داتا صاحب رحمت الله علیه سره راغلی او هغه خو لاهور ته راغلی و. لاهور کې د اسلام اواز مخکې نو، لیکن خواجه معین الدین چشتي رحمت الله علیه چې هندوستان له لاړ، راجپوتانه اجمیر شریف چې کومه علاقه ده دا بالکل تکه توره تیاره وه هلته، بیخي د هندومت تیاره وه هلته. په هغه ځای کې هغه څوک 90 لکه خلک وایي، څوک 95 لکه خلک وایي، که 1 لک خلک شي هم د هغې زمانې په حساب سره چې آبادي ډېره کمه وه، دا خلک د هغه په لاس باندې، د هغه په نصیحت باندې، د هغه په وعظ باندې، د هغه په اخلاقو باندې الحمدلله مشرف په اسلام شوي دي. نه پکې چاقو چلېدلی، نه پکې توره چلېدلې ده، نه پکې بدې ردې چاته ویلې شوي دي، نه سختې خبرې شوي دي. صرف اخلاق او خپل عادات او په وعظ او په نصیحت باندې. زه یو ځل بیا د خپل استاد صاحب د جمله خاندان په طور خاص فضل منان صاحب، فضل قیوم صاحب، فضل رباني صاحب او د دوی د باجي صاحب رحمت الله علیه شکر الحمدلله دا ټول خاندان چې دا علم زموږ کورونو ته د مشایخو د علماو کورونو ته ورساو. ستاسو د طرف نه خپل طرف نه ډېره شکریا ادا کوم او زه دعا به وکړم چې الله تبارک وتعالی د باخبرندې باباجي صاحب چې یو ډېر لوی د دغې علاقې نور او ښایست او رڼا وه، څو ورځې مخکې له موږ جدا شوې چې الله تعالی د هغوی درجات بلند وګرځوي او د هغوی فیض او برکت قایم و دایم ولري. وما علینا